गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गया पीरियड में बीए प्रकरण नंबर 1 में संचालन कार्य विस्तारों जेमा बजार संचालन और नाणाकीय संचालन विशेनी समझ मेळवी हती। गया पीरियड में आपणे समझी चूक्या हता संचालनना मुख्य 4 कार्य विस्तारों, 1 बजार संचालन, 2 नाणाकीय संचालन, 3 उत्पादन संचालन, 4 मानव संसाधन संचालन। जेमाना 2 कार्य विस्तारों बजार संचालन जेनो अर्थ कार्यों और नाणाकीय संचालन विषे समझ मेळवी चूक्या हता। हवे त्रीजो कार्य विस्तार उत्पादन संचालन विषे समझ मेळवीशुं। उत्पादन कोने कहेवाय अथवा उत्पादननो अर्थ कुदरत पासेथी प्राप्त थता काचा माल सामान पर मानवीय प्रयासों द्वारा वपराश योग्य चीज वस्तुओं तैयार करवी जेने आपणे उत्पादन कही सकीए। उत्पादन करता एकमोने आपणे उद्योग तरीके पण ओळखी सकीए छीए। तो उत्पादन संचालन ना अर्थ विशेनी समझ मेळवीशुं जे आ मुजब छे। उत्पादननुं आयोजन करवानी, कार्यक्रम नक्की करवानी, संकलन साधवानी, दोरवणी आपवानी अने अंकुश राखवानी प्रक्रिया एटले उत्पादन संचालन। उत्पादन में संचालनना ज विविध कार्यों जेवा कि आयोजन, व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, दोरवणी, संकलन, अंकुश जे उत्पादन प्रवृत्ति माटे हाथ धरवामां आवे जेने आपणे उत्पादन संचालननो अर्थ कही सकी। केटला प्रमाण में उत्पादन करवुं एनुं आयोजन करवानुं, ए आयोजन प्रमाणे उत्पादन कार्य हाथ धरवा माटे योग्य व्यवस्था गोठववानी, विविध साधनों, माल सामान, माणसों वच्चे संकलन साधी दोरवणी आपवानी अने समग्र उत्पादन प्रक्रिया पर अंकुश राखवानी प्रक्रिया ने आपणे उत्पादन संचालन कही सकी। उत्पादन संचालनना कार्यों आ मुजब समझीशुं। सौ प्रथम कार्य उत्पादननुं आयोजन करवुं। वस्तु विकास पण उत्पादन आयोजननो एक भाग छे। ग्राहकोनी जरूरियात संतोषवा माटे केवा प्रकारनी वस्तु कया स्वरूपे केटला प्रमाण में केटला समय में उत्पादन करवी ए अंगेनी अगाउथी विचारणा करवी जेने उत्पादननुं आयोजन कहीशुं। जेमां वस्तु विकास एटले के ए वस्तु ग्राहकनी जरूरियात सारी रीते संतोषी सके, ग्राहक ने पूर्ण संतोष मळे ते रीते वैविध्यसभर उत्पादन करवुं जेने वस्तु विकास तरीके ओळखी शकाय। तो वस्तु विकास पण उत्पादन आयोजननो एक भाग कही शकाय। बीजું कार्य हतुं उत्पादन अंगे संशोधन करवुं। आपणे जे चीज वस्तुनुं उत्पादन करी रह्या छीए बजारमां आपणा जेवी ज वस्तुनुं उत्पादन करता बीजा एकमो पण होई शके। एमना उत्पादननो अभ्यास करवो अने तेना द्वारा आपणी चीज वस्तुमां हजू कया प्रकारे सारी रीते वस्तु बजारमां मूकी शकाय, ग्राहकोने वधु संतोष मळे एवा स्वरूपे मूकी शकाय ते अंगे संशोधन कार्य हाथ
ધરવું જો ઉત્પાદન સંચાલનનું કાર્ય ગણાવી શકાય. ત્યાર પછીનું કાર્ય હતું ટેકનોલોજી તેમજ યંત્રોની પસંદગી કરવી. ઉત્પાદન એક આખી પ્રક્રિયા છે. કાચા માલ સામાન પર વિવિધ યંત્રો, મશીનરી અને માનવીય પ્રયત્નો દ્વારા વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. તો વિવિધ પ્રકારની ઉત્પાદન ટેકનોલોજી, આધુનિક યંત્રોની પસંદગી કરવી જેથી વધુ ઝડપે સારી ગુણવત્તાવાળું ઉત્પાદન કરી શકાય. ત્યાર પછીનું કાર્ય હતું ધંધાની સ્થાન પસંદગી. યંત્ર વિન્યાસનો નિર્ણય કરવો. ધંધાકીય એકમમાં ધંધાનું સ્થાન, જગ્યા ઘણું જ મહત્ત્વ ધરાવે છે. યોગ્ય સ્થાન પસંદ કરવું, એ જગ્યા પર ઉત્પાદન વિભાગમાં યંત્ર વિન્યાસ એટલે ગોઠવણી. યંત્ર વિન્યાસ એટલે કારખાના વિભાગમાં ઉત્પાદન માટે યંત્રોની યોગ્ય ગોઠવણીને યંત્ર વિન્યાસ કહી શકાય. તો યોગ્ય સુચારુ યંત્ર ગોઠવણી કરવી એ અંગેનો નિર્ણય ઉત્પાદન સંચાલનમાં હાથ ધરવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનું કાર્ય માલ સામગ્રી તેમજ ઉત્પાદન માટે અન્ય જરૂરિયાતોનો અંદાજ મેળવવો. ઉત્પાદન કરવા માટે કાચા માલ સામાનની જરૂર પડે, યંત્રોની જરૂર પડે, અન્ય સાધનોની જરૂર પડે. તો વર્ષ દરમિયાન સતત ઉત્પાદન ચાલુ રહે તે માટે આ સમગ્ર બાબતો, સાધનો, માલ સામાન અંગેનો અંદાજ મેળવવો જેથી એકધાર્યું સતત ઉત્પાદન હાથ ધરી શકાય. ત્યાર પછીનું કાર્ય હતું ઉત્પાદન અંકુશ રાખી ગુણવત્તા અંકુશ જાળવવાનું કાર્ય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હરીફાઈના જમાનામાં, આધુનિક સમયમાં નિત નવા સંશોધનો થાય, ટેકનોલોજી સતત બદલાતી રહે, ગ્રાહકોની રસ રુચિમાં સતત ફેરફાર આવતા રહે. આવા સંજોગોમાં ઉત્પાદન થતી વસ્તુમાં સતત ગુણવત્તા જળવાય, ગુણવત્તાસભર ચીજવસ્તુનું ઉત્પાદન થાય એ ખાસ જરૂરી છે. તે માટે સમગ્ર ઉત્પાદન પ્રક્રિયા પર અંકુશ રાખવો અને ગુણવત્તા નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે, જે કાર્ય ઉત્પાદન સંચાલનમાં થતું જોવા મળે છે. ત્યાર પછીનું કાર્ય હતું ઉત્પાદનમાં વૈવિધ્યકરણ લાવવું. એકમ જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી રહ્યું છે એ ચીજ વસ્તુમાં સમય સંજોગો બદલાતી જતી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એ ચીજ વસ્તુમાં ફેરફાર કરવો પડે જેથી એ જ વસ્તુ ગ્રાહકોને અગાઉ કરતાં વધુ પ્રમાણમાં સંતોષ પૂરો પાડી શકે અને કાયમી ગ્રાહક વર્ગ ઊભો કરી શકાય. દાખલા તરીકે કોલગેટ કંપની જે ટૂથપેસ્ટ, પાવડર બનાવતી પ્રખ્યાત કંપની છે, વર્ષો જૂની કંપની છે, છતાં આપણે જાણીએ છીએ, એની જાહેરાતમાં જોઈ શકીએ છીએ, થોડા સમયને અંતરે એ પોતાની પ્રોડક્ટમાં કંઈક ને કંઈક ફેરફાર કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારથી પતંજલિ પ્રોડક્ટ બજારમાં આવી છે ત્યારથી કોલગેટ પણ પોતાની પ્રોડક્ટમાં અવારનવાર સુધારા વધારા કરી પોતાના ઉત્પાદનની પ્રોડક્ટમાં વૈવિધ્યકરણ લાવતું જોવા મળી રહ્યું છે. આવા ઘણા ઉદાહરણ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે મોબાઈલ કંપનીઓ એ પણ વધુને વધુ સારી સગવડો પૂરી પાડતા મોબાઈલોનું ઉત્પાદન કરી સતત બજારમાં ટકી રહેવાના પ્રયત્નો કરે છે. આમ ઉત્પાદનમાં વૈવિધ્યકરણ લાવવું. ત્યાર પછીનું કાર્ય હતું પડતર અંકુશ તેમજ
उत्पादकता વધારવાના પ્રયત્નો કરવા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પડતર પર નિયંત્રણ રાખવાથી ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટે તો પડતર નીચે લાવી શકાય અને વેચાણ કિંમત ઘટાડી શકાય અને બજારમાં વધુ વેચાણ હાથ ધરી શકાય। આ માટે પડતર પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી, જે ઉત્પાદન સંચાલનનું એક કાર્ય ગણાવી શકાય। આમ એકમ સતત ગુણવત્તાસભર વૈવિધ્યસભર ઉત્પાદન સતત ચાલુ રાખી શકે અને ગ્રાહકોની જરૂરિયાત સંતોષી શકે જેવા કાર્યો ઉત્પાદન સંચાલનમાં હાથ ધરવામાં આવે છે। ત્યાર પછીનું કાર્ય વિસ્તાર માનવ સંસાધન સંચાલન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કર્મચારી વ્યવસ્થા વિશે સમજી ચૂક્યા। કર્મચારી વ્યવસ્થા એટલે એકમમાં કર્મચારીઓની ભરતી, પસંદગી, તાલીમ, બઢતી, બદલી, નિવૃત્તિ પછીના કાર્ય। તો આ કર્મચારી વ્યવસ્થાનું આધુનિક સ્વરૂપ, આધુનિક નામ એટલે જ માનવ સંસાધન સંચાલન। હાલના સમયમાં એકમમાં કર્મચારીઓનું મહત્ત્વ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યું છે। આ સંજોગોમાં દરેક એકમ કર્મચારીઓને પોતાની અમૂલ્ય મિલકત સમજે છે અને કર્મચારીઓની યોગ્ય જરૂરિયાતો સંતોષાય તેવા પ્રયત્નો માનવ સંસાધન દ્વારા હાથ ધરે છે। તો માનવ સંસાધન વિશેની સમજ મેળવીશું। ધંધાકીય એકમના ઉત્પાદનના સાધનો પૈકી કર્મચારીઓ એકમની સજીવ મૂલ્યવાન મિલકત છે। ઉત્પાદનના જુદા જુદા સાધનો છે જેને આપણે 6M તરીકે ઓળખતા હતા। એમાં સૌથી મહત્ત્વનું સાધન માનવી એટલે કર્મચારીઓ છે, જેને એકમ મૂલ્યવાન મિલકત તરીકે ઓળખે છે। કોઈપણ એકમની સફળતાનો આધાર એકમમાં કામ કરી રહેલા કર્મચારીઓ પર રહેલો છે। આ કર્મચારીઓ ધારે તો એકમને સફળતાના શિખર સુધી પહોંચાડી શકે છે। આમ એકમની સફળતાનો આધાર કર્મચારીઓની કામ કરવાની શક્તિ અને વૃત્તિ પર રહેલો છે। આ માટે કર્મચારીઓની જરૂરિયાતો સંતોષી કર્મચારીઓનો જુસ્સો, વફાદારી, જૂથ ભાવનાનો વિકાસ કરવો અને તેમની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરી શકાય। કર્મચારીઓને સંતોષ આપવાથી કંપનીના મૂલ્યો જળવાય અને એકમ પ્રગતિ કરી શકે। એટલે જ હાલના સમયમાં માનવ સંસાધનનું મહત્ત્વ દિન પ્રતિદિન સતત વધી રહ્યું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંતોષાયેલો કર્મચારી હોય એ એકમને પોતાનું ગણશે અને એકમને પોતાનું ગણી અને પૂર્ણ વફાદારીથી એકમમાં કાર્ય કરશે। પોતાની આવડત, અનુભવ, કૌશલ્યનો લાભ એકમને પૂરો પાડશે, જેથી કર્મચારીનો પણ વિકાસ કરી શકાય અને એકમ પણ પોતે બજારમાં પ્રતિષ્ઠા મેળવી શકે। હવે માનવ સંસાધનના અર્થ વિશે સમજ મેળવીશું। માનવ સંસાધન સંચાલન એટલે એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓનું કૌશલ્ય, જ્ઞાન, બુદ્ધિ, વ્યક્તિગત વિકાસ જેવી બાબતો ધ્યાનમાં લેવી, તેને કંપનીના ઉદ્દેશો સાથે સાંકળી એકમને નફાકારકતા સફળતાના માર્ગે લઈ જવાની પ્રક્રિયા।
કર્મચારીઓમાં જે કૌશલ્ય છે, આવડત છે, બુદ્ધિ છે, એને વ્યક્તિગત વિકાસ થાય એવું વાતાવરણ પૂરું પાડવું એકમમાં કર્મચારીઓને, અને એમના અનુભવ, કૌશલ્ય, આવડતનો એકમ લાભ લઈ શકે તે માટે કંપનીના ઉદ્દેશો સાથે તે બાબત જોડવી, સાંકળી લેવી અને એકમ પોતાના નફામાં વધારો કરી શકે. માનવ સંસાધન એટલે વ્યક્તિગત, ધંધાકીય તેમજ સામાજિક ધ્યેયોની પ્રાપ્તિ માટે માનવ સંપત્તિને મેળવવી, કેળવવી અને જાળવવી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટૂંકમાં અર્થ યાદ રાખવો હોય તો માનવ સંસાધન સંચાલન એટલે એકમમાં કાર્યક્ષમ કર્મચારીઓ મેળવવા, કેળવવા અને જાળવવાની પ્રક્રિયા એટલે માનવ સંસાધન સંચાલન. માનવ સંસાધન સંચાલનને ટૂંકમાં HRM એટલે કે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શબ્દ પારિભાષિક શબ્દ તરીકે વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે. ફરી નોટ સમજશું. HRM એટલે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ. ઘણીવાર HRMના બદલે HRD શબ્દનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેનો અર્થ સમજશું. HRD બરાબર હ્યુમન રિસોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ કહી શકાય. હવે આ માનવ સંસાધનનું સંચાલનનું મહત્ત્વ વિશે સમજ મેળવીશું. માનવ સંસાધનથી કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરી શકાય છે. કર્મચારીઓને યોગ્ય તાલીમ, ટ્રેનિંગ, અભિપ્રેરણા, દોરવણી પૂરી પાડવામાં આવે જેથી એમની કાર્ય કરવાની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરી શકાય. બીજો મુદ્દો હતો કર્મચારીઓના સંતોષમાં વધારો થાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કર્મચારીઓના કાર્ય સંતોષમાં વધારો થાય તો એકમને વધુ પ્રમાણમાં વફાદાર રહી શકે. કર્મચારીઓના કાર્ય સંતોષ માટે એમની કાર્યક્ષમતા વધે, કાર્ય પ્રત્યેનો ઉત્સાહ વધે એવું વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે. ત્રીજો મુદ્દો હતો કર્મચારીઓના ફેરબદલી દરમાં ઘટાડો કરવો. તો કર્મચારી ફેરબદલી દર એટલે શું એનો અર્થ પહેલાં સમજશું. વર્ષ દરમિયાન કોઈ પણ કારણસર એકમ છોડીને બીજે ચાલ્યા જતા કર્મચારીઓનું પ્રમાણ, જેને કર્મચારી ફેરબદલી દર કહેવાય. ફરીવાર અર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. કર્મચારી ફેરબદલી દર એટલે વર્ષ દરમિયાન કોઈ પણ કારણસર એકમ છોડીને બીજે ચાલ્યા જતા કર્મચારીઓનું પ્રમાણ, જેને કર્મચારી ફેરબદલી દર કહેવાય. માનવ સંસાધન દ્વારા આવા કર્મચારી મજૂર ફેરબદલી દરમાં ઘટાડો કરી શકાય છે. જે એકમમાં કર્મચારીઓને સમયસર વેતન મળે, કાર્ય અંગેનું વાતાવરણ મળે, પૂર્ણ સંતોષ મળે તેવા કર્મચારીઓ એકમ છોડી બીજા એકમમાં જવાનો વિચાર સુદ્ધા કરતા નથી, જે એકમને જ વફાદાર રહે છે. આમ કર્મચારી ફેરબદલી દર ઘટાડી શકાય છે. ત્યાર પછીનું કાર્ય હતું માનવ સંસાધન દ્વારા ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થઈ શકે. સાધનોનો મહત્તમ કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવાથી એકમના નફામાં વધારો કરી શકાય, એકમની નફાકારકતામાં વધારો કરી શકાય. ત્યાર પછીનું કાર્ય હતું એકમની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય. સંતોષ પામેલ કર્મચારીઓ જાતે જ બજારમાં, સમાજમાં
એકમ અંગેની એક જાહેરાત બની ચૂકી છે। આપણે એવા ઘણા કર્મચારીઓ જોયા છે કે સતત 24 કલાક પોતાના એકમ અંગેની જ વાતો કરતા હોય। એના પરથી જ આપણને ખ્યાલ આવે કે એ કર્મચારીઓને એકમમાં બધી જ રીતે પૂર્ણ સંતોષ થાય છે, એમની યોગ્ય જરૂરિયાતો સંતોષાય છે અને એકમને સતત વફાદાર રહે છે અને સમાજમાં, બજારમાં પોતાના એકમના ગુણગાન રજૂ કરતા એ કર્મચારીઓ થાકતા પણ નથી। દાખલા તરીકે આપણું કડી કેમ્પસ ગાંધીનગર નહીં, સમગ્ર ગુજરાત કક્ષાએ આપણું સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળ એની કાર્ય પદ્ધતિ, એના સિદ્ધાંતો, એના મૂલ્યો થકી આજે પણ સતત એની પ્રતિષ્ઠા જાળવી રહ્યું છે। તો આ એકમમાં ભણેલા વિદ્યાર્થીઓ પણ સમાજમાં સર્વ વિદ્યાલયના ગુણગાન રજૂ કરતા થાકતા પણ નથી। આ કોઈ પણ એકમની પ્રતિષ્ઠાનો વધારો એના કર્મચારીઓ થકી જોવા મળે। ત્યાર પછીનું કાર્ય હતું વસ્તુ કે સેવાની ગુણવત્તાના ઊંચા ધોરણો જળવાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કર્મચારીઓને યોગ્ય સવલતો, સગવડો પૂરી પાડવામાં આવે, એમની જરૂરિયાતો સંતોષાય તો તેઓ ઉત્સાહથી, ધગશથી સતત કાર્યમાં જોડાય છે અને ચીજ વસ્તુની ગુણવત્તા જાળવવાના સતત પ્રયત્નો કરે છે। ત્યાર પછીના મહત્વ તરીકે કર્મચારીઓમાં જૂથ ભાવનાનો વિકાસ થાય અને જૂથ ભાવના સહકારથી એકમ વિકાસ કરી શકે। છેલ્લું કાર્ય હતું કર્મચારીઓની જરૂરિયાતો સંતોષાતા કાર્ય સંતોષ મળે, જેથી એકમમાં ઔદ્યોગિક શાંતિનું વાતાવરણ ઊભું થાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ક્યાંક ઘણીવાર જોઈએ છે કે ઘણા ઔદ્યોગિક એકમોમાં સતત હડતાલ, તાળાબંધી જોવા મળે છે। કર્મચારીઓ સતત એકમ પ્રત્યે રોષ દાખવે છે, વિરોધ દાખવે છે, કાર્યમાં જોડાતા નથી। આના પાછળનું કારણ કર્મચારીઓનો અસંતોષ હોઈ શકે। કર્મચારીઓની વ્યાજબી માગણીઓ, વ્યાજબી જરૂરિયાતો કોઈ પણ એકમે, કોઈ પણ સંચાલકોએ, શાસનકર્તાઓએ યોગ્ય રીતે સમયસર એ જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવી, જેથી કર્મચારીઓને સંતોષ મળે અને કર્મચારીઓનો જેટલો સંતોષ વધુ એટલું ઔદ્યોગિક એકમમાં શાંતિનું વાતાવરણ એ જળવાઈ રહે અને હાલના સમયમાં કોઈ પણ એકમમાં ઔદ્યોગિક શાંતિનું વાતાવરણ એ સતત એકધારું ઉત્પાદન આપી શકે, પોતાની ચીજ વસ્તુઓ, સંપત્તિમાં વધારો કરી શકે। આમ ઔદ્યોગિક શાંતિનું વાતાવરણ બનાવવા માટે માનવ સંસાધન સંચાલન અતિ ઉપયોગી નીવડી શકે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પ્રકરણ નંબર 1 પૂર્ણ થાય છે। હવે પછી બીએના પીરિયડમાં પ્રકરણ નંબર 2ની શરૂઆત કરશું। અગાઉથી તમને પ્રકરણ નંબર 2ની PDF હું મોકલી આપીશ। આ PDFનું એકાદ 2 વાર વાંચન કરી લેવું, જેથી એ પ્રકરણના મુદ્દાઓ સરળતાથી તમે સમજી શકો। આભાર।